ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આપણા 1 થી 6 પ્રકરણો પૂરા થઈ ચૂક્યા છે। એક સંભાવના પણ પૂરું થઈ ગયું છે। આજે આપણે 7મા પ્રકરણ તરફ આગળ વધીવાના છીએ। 7મું પ્રકરણ છે ત્રિકોણ। આજે આપણે સૌ પ્રથમ પ્રમેયની વાત કરીશું કે એક ત્રિકોણના જો બે ખૂણા અને તેમની વચ્ચે આવેલી બાજુ, જેમ કે આ ખૂણો બી અને ખૂણો સી અને તેની વચ્ચે આવેલી બાજુ બી સી, अनुक्रमे बीजा त्रिकोणना पण अनुरूप खूणा અને अंतर्गत बाजूने समान होय तो आ बे त्रिकोण एकरूप थाय। एटले के आपणी पासे आ खूणा साथे आ खूणो अने आ खूणो समान होय, आ बाजू अने आ बाजू समान होय तो आ बे त्रिकोण एकरूप थाय। आपणे सौप्रथम अहींया समजी लईशुं के 3 विकल्पों सीखवाना है। आ प्रमेयनी अंदर 3 प्रकार आने साबित करवानो छे। पहलो प्रकार अपनी पास है कि ए बी बराबर डी, बराबर एटले कि आ ए बी अने डी सरखा है, ए लईने आपणे प्रमेय साबित करीशुं। सौ प्रथम तो हवे पक्ष एटले कि आपणे शुं आप्युं छे तो बे त्रिकोण आप्या छे, त्रिकोण ए बी सी अने त्रिकोण डी एफ। एनी अंदर बीजुं आप्युं छे कि खूणो बी अने ई समान छे, खूणो बी अने खूणो ई समान छे, पछी सी अने एफ समान छे अने बी सी अने ई एफ समान छे। आटલું આપણને આપી દીધું છે। તો આગળ વધીએ। સાધ્ય શું સાબિત કરવાનું છે તો આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવાના છે, એટલે એકરૂપતાની આ નિશાની છે। હવે આ બે ત્રિકોણોની અંદર આપણને ए बी बराबर डी तो आपने लीधुं ज हतुं, आपणे धारेलुं ज हतुं, एटले के बाजू थई गई, बराबर। पछी खूणो बी अने ई तमे अहीं जुओ, तमने आपेला ज छे, आप्युं छे एटले पक्ष कहेवाय अने खूणा। पछी बी सी बराबर ई एफ ए पण आपणने आप्युं छे एटले पक्ष कहेवाय। एटले के आपणने बाजू, खूणो अने बाजू एटले के बाखुबा पूर्वधारणाने आधारे आ बे त्रिकोणों एकरूप थया, बराबर। आ बे त्रिकोणों केवा थई जशे? एकरूप। हवे बीजो विकल्प लईए कि धारो के ए बी डी करता मोटो छे। आ जे धारी लेवानो, आकृति भले तमने सरखी देखाती होय पण ए बी जे छे ए डी करता मोटो छे। आवी शरत लईशुं। पहली शरत में बंने समान हता, अत्यारे मोटो लईए छे, त्रीजी शरत में ए बी नानो लईशुं। तो अत्यारे अहीं आपणी पासे ए बी ए डी करता मोटो छे। आथी आपणे ए बी पर पी बिंदु एवुं लईए कि जेथी ए पी बी बराबर डी थाय। अहीं पी बिंदु आपणे एवी रीते लईशुं कि आ पी बी अने डी सरखा थाय एवुं। अत्यारे नाना मोटा भले देखाय पण आपणे गणतरीनी रीते सरखा मानी लेवाना। हवे त्रिकोण पी बी सी अने त्रिकोण डी ई एफ नी अंदर आ उपरना बे त्रिकोणोनी अंदर मात्र आटલું જ જોવાનું। હવે આટલું आ त्रिकोण पी बी सी ने जोईशुं अने बीजो अहीं त्रिकोण डी ई एफ आखो छे तेने जोईशुं। एनी अंदर आपणे हवे बाखुबा शरत बनावीशुं, बराबर मित्रों। बाखुबा शरत बनावीशुं तो पी बी बराबर डी ए तो आपणे अहींया जोयुं ज हतुं, आपणी पासे अहीं तमने देखाय ज छे कि पी बी बराबर डी। तो ये बाजू आपणे समान लीधी। खूणो बी अने ई ए पक्ष में आप्या ज छे अने बी सी बराबर ई एफ ए पण पक्ष में उपर आपणी पासे छे ज। एटले के बाखुबानी पूर्वधारणाने आधारे कही शकाय कि आ बे त्रिकोण सरखा थया। हवे मित्रों आ बे जो त्रिकोण सरखा थया होय, आ बे मित्रों आ बे त्रिकोण जो सरखा थया होय तो तेना अनुरूप अंगो पण केवा थशे? सरखा थशे। एटला माटे खूणो पी सी बी अने खूणो डी ई एफ सरखा थशे। आकृति में जोईए पी बी सी अने डी ए एफ आ बे खूणा सरखा थशे। आ बे खूणा जो सरखा थाय तो आने आपणे आगळ गमे एटલું लंबावीशुं तो पण कंई फरक पड़वानो नथी खूणामां। परंतु आपणने आपेल छे कि ए सी बी अने डी ई एफ सरखा छे। ए सी बी अने डी ई एफ छे, एक मिनिट, डी एफ ई ए सी बी अने डी एफ ई सरखा छे, बराबर। ए सी बी अने डी एफ ई सरखा छे। हवे
અહીં બે જ શરતો છે આપણી પાસે, ત્રીજી શરત નથી આપી, ચોપડીમાં પણ નથી. અહીંથી આગળ આપણે વાઠિયા પુસ્તકમાંથી જોવાનું છે મિત્રો, પછી જોઈશું એને. તો આગળ વધીએ આપણે આપણા પ્રશ્નની અંદર કે નવો પ્રશ્ન લઈશું. પ્રશ્ન 2 એટલે કે પ્રમેય નંબર 2 કે જો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણની બે બાજુ સમાન હોય તો તેની સામેના ખૂણા પણ સમાન હોય. તો આ ત્રિકોણ આપણી પાસે છે, એની બે બાજુ આ સમાન હોય તો એની સામેના આ બે ખૂણા પણ સમાન. તો જોઈએ આપણે એને કે આપણી પાસે ત્રિકોણ ABCમાં AB બરાબર AC છે. આકૃતિથી સમજી લઈએ કે જુઓ તમે અહીં AB અને AC આવી નિશાની કરી છે એટલે કે સમાન છે. અને સાધ્ય એટલે સાબિત કરવાનું છે કે ખૂણો B બરાબર ખૂણો C, ખૂણો B અને ખૂણો C સરખા છે. હવે સાબિતી પર આવીશું. ખૂણા એનો દ્વિભાજક દોરીશું. આ ખૂણા એનો દ્વિભાજક, ખૂણા એના બે સરખા ભાગ કરવાના. જે રેખા BCને બિંદુ Dમાં છેદે છે એટલે આ બિંદુ D એ બરાબર વચ્ચે આવશે, મધ્ય બિંદુ બની જશે. હવે આપણે બે ત્રિકોણ અલગ પાડી દઈએ, BAD અને CAD. તમે અહીં જુઓ, આ પહેલો ત્રિકોણ BAD અને બીજો છે તે CAD. આ બે ત્રિકોણોની અંદર હવે આપણે કઈ પૂર્વધારણા બનાવીશું? બાખુબા. બરાબર, બાજુ પછી આ ખૂણા છે અને બાજુ, બાખુબા શરત બનાવીશું. પહેલી શરત બાખુબામાં AB બરાબર AC તો પક્ષમાં આપણને સવાલમાં આપી જ દીધું છે. ખૂણો BAD અને ખૂણો CAD સરખા થયા કારણ કે ખૂણા એનો દ્વિભાજક AD છે એટલે આ બે ખૂણા સરખા થશે. BAD એટલે આ અને CAD એટલે આ પણ સરખું જ છે. અને છેલ્લે AD બરાબર AD એટલે કે આ ત્રિકોણની બાજુ આ અને આ ત્રિકોણની બાજુ પણ આ સરખી, બરાબર, સામાન્ય બાજુ છે એટલે કે કોમન છે. એટલે બાખુબા શરત પ્રમાણે આ બે ત્રિકોણો એકરૂપ થયા. હવે જો આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ હોય તો શું થશે? બે ત્રિકોણો જો એકરૂપ સાબિત થયા તે લોકોના ખૂણાઓ પણ એકરૂપ થઈ શકે. બરાબર, આ બે ખૂણાઓ સરખા થઈ જશે. આ પ્રમેય આવી રીતે સાબિત કરી શકાશે. નવા પ્રશ્ન પર જઈએ. ત્રીજો પ્રશ્ન કે ત્રિકોણના સમાન ખૂણાની સામેની બાજુઓ સમાન હોય છે. સમાન ખૂણાની સામેની બાજુઓ, આના 2 નંબરમાં આપણે જોયું કે બાજુઓ સમાન હતી તો તેની સામેના ખૂણા સમાન હતા. આમાં સમાન ખૂણા છે તો સામેની બાજુઓ સમાન છે. તો ખૂણા સમાન લઈશું આપણે. પક્ષ પહેલાં લઈ લઈએ કે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણા એનો દ્વિભાજક AD એ BCને લંબ છે. લંબ હોય એટલે અહીં જે ખૂણા બને તે 90ના ખૂણા બનશે. બરાબર, બે ખૂણા સરખા છે. સાધ્ય કે આપણે AB અને ACને સરખા બનાવવાના છે એટલે કે સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ. સાબિતી લઈએ આપણે. બે ત્રિકોણ છૂટા પાડી દઈએ, ABD અને ACD. આ તમને ABD દેખાય છે, આ તમને ACD દેખાશે. આ બે ત્રિકોણોની અંદર સૌથી પહેલું કામ કરીશું આપણે બાખુબા બનાવવાનું. તો BAD બરાબર CAD એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો સરખા છે તો આપણને આપેલું જ છે ઉપર, દ્વિભાજક છે એટલા માટે. આ AD દ્વિભાજક છે માટે. પછી AD સામાન્ય બાજુ, AD બંનેમાં આવે છે એટલે સામાન્ય બાજુ. અને છેલ્લે આ બે ખૂણા 90ના છે એટલે કે ADB બરાબર ADC બરાબર 90. આથી આ બે ત્રિકોણો તમને દેખાય છે તે એકરૂપ થઈ જશે. એકરૂપ થાય એટલે બંને ત્રિકોણોના બાકીના અંગો પણ સમાન થઈ જશે. AB અને AC સમાન થઈ જશે. અને બે બાજુઓ સમાન હોય તો ત્રિકોણ ABC એ સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ સાબિત થઈ જાય છે. આગળ વધીશું આપણે ચોથા પ્રશ્ન તરફ કે જો એક ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓને સમાન હોય તો બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થાય. બરાબર, તો આ બાજુ આની સાથે, આ બાજુ આની સાથે અને આ બાજુ આની સાથે જો સમાન હોય તો આ બંને ત્રિકોણ એકરૂપ થાય. એના માટે પક્ષ એટલે આપણે આ બે ત્રિકોણો લઈ લેવાના, એની બધી બાજુઓ સમાન બતાવી દેવાની અને બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરવાના છે. કેવી રીતે સાબિત કરીશું તો જોઈએ. ખૂબ જ લાંબો પ્રમેય છે, ધીરજ રાખજો. સાબિતી પર જઈએ કે
રેખાખંડ QS એવી રીતે રચો કે જેથી QS બરાબર AB થાય, બરાબર. એટલે આપણે QS આપણે ખેંચવાનો છે, રેખાખંડ QS, સોરી આ રેખાખંડ QS અહીં નથી, રેખાખંડ QS આ એવી રીતે ખેંચવાનો છે, એવી રીતે રચો કે જેથી QS બરાબર AB થાય, QS બરાબર AB થાય, એટલે કે આ અને આ સરખા થાય અને ખૂણો ABC બરાબર SQR થાય, ખૂણો ABC બરાબર SQR થાય, આ રીતે, બરાબર. હવે માત્ર આ બે ત્રિકોણો પર જ ધ્યાન આપવાનું આપણે. કયા બે ત્રિકોણ? ABC અને SQR. આ બે ત્રિકોણને આપણે લઈને આગળ વધીશું. AB બરાબર QS, AB બરાબર QS, BC બરાબર QR. આ BC બરાબર QR એ તો છે જ પહેલેથી, અને ખૂણો B અને ખૂણો Q સરખા છે, B અને Q સરખા છે, બરાબર. માટે બાખુબા શરત થઈ ગઈ, બરાબર. આમાં બાજુ, ખૂણો અને બાજુ, એ રીતે બાજુ, ખૂણો અને બાજુ બંને ત્રિકોણોની અંદર બાખુબા શરતને આધારે બે ત્રિકોણો એકરૂપ થયા. કયા બે ત્રિકોણ એકરૂપ થયા મિત્રો? ફરીથી સમજો. આ ABC છે તે આની સાથે એકરૂપ થયો, બરાબર. હવે આગળ વધીએ. પરિણામ નંબર 1 થઈ ગયું આપણું અત્યાર સુધીમાં. હવે આપણે AB બરાબર આવી રીતે AB બરાબર SQ અને AB બરાબર PQ લઈએ તો PQ અને SQ સરખા થઈ જશે. આકૃતિમાં જોઈએ. AB બરાબર PQ તો આપેલું જ છે ને, AB બરાબર આપણે SQ લીધું એટલે PQ અને SQ બંને સરખા થઈ જશે. પછી PQ અને SQ સરખા થઈ ગયા એટલે PQSની અંદર આ બે ખૂણા નંબર 1 અને 2 સરખા થશે. ખૂણો 1 અને 2 ને જોઈએ. આ ખૂણો 1 તમને દેખાય છે તે, અને આ ખૂણો સરખા થઈ ગયા, 1 અને 2 નંબર સરખા થઈ ગયા. તેવી જ રીતે આપણે આ બધી ગણતરી કરીને ખૂણો નંબર 3 અને 4 સરખા સાબિત કરી શકીએ. પછી પરિણામ 2 અને 3નો સરવાળો કરીએ. પરિણામ 2માંથી આપણે આ લઈશું, એનો સરવાળો કરીએ. પરિણામ 2માંથી આ અને આ લઈને એનો સરવાળો કરીશું, આ રીતે. હવે ખૂણો 1 અને 3 એટલે શું એ આકૃતિમાં જોઈએ આપણે. ખૂણો 1 અને 3નો સરવાળો, 2 અને 4નો સરવાળો એટલે શું બને છે જોઈએ. ખૂણો 1 અને 3નો સરવાળો, આ 1 અને 3નો સરવાળો એટલે કયો ત્રિકોણ થઈ જશે? આ SQR. 2 અને 4નો સરવાળો એટલે PQR. એટલે આ બે ત્રિકોણ સરખા થઈ ગયા, બે ત્રિકોણ સરખા થઈ ગયા, બે ત્રિકોણ સરખા થઈ ગયા. અને પરિણામ 1માં આપણે BAC અને QSR ખૂણા QSRને સરખા કરી દીધા હતા, તો આ QSR કાઢી નાખો, બાકીનું આ જે વધેલું છે તેને લઈ લો. BAC બરાબર QPR. એટલે આ બે ત્રિકોણોની અંદર AB બરાબર PQ, AC બરાબર PR અને BAC બરાબર QPR. એટલે કે બાખુબા પૂર્વધારણાને આધારે આ બે ત્રિકોણો કેવા થઈ ગયા? એકરૂપ થઈ ગયા. ખૂબ જ સહેલું છે, ધીરજ રાખીને કરજો. આગળ વધીએ. 5મો પ્રશ્ન છે તેની તરફ આગળ વધીશું આપણે. 5મો પ્રશ્ન કે બે કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ત્રિકોણનો કર્ણ, આ બે કાટકોણ તમે અહીંયા ફક્ત કાટકોણ કીધું એટલે ફક્ત આટલું જ જુઓ, બીજું કંઈ વધારાનું જોવાનું નથી. અને એક બાજુ બીજા ત્રિકોણના કર્ણ અને અનુરૂપ બાજુને સમાન હોય તો આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત કરીએ. તો આપણી પાસે બે ત્રિકોણ છે ABC અને PQR. એમાં ખૂણો B અને Q 90 લઈશું. ખૂણો B અને ખૂણો Q 90 લઈએ. પછી આ AC કર્ણ છે, આમાં PR કર્ણ છે, AC અને PR. BC અને QR સરખા છે, BC અને QR સરખા. હવે આપણે બે ત્રિકોણોને સરખા એકરૂપ સાબિત કરવા માટે આગળ વધીએ. PQને Q તરફ લંબાઈ, તેના પર S બિંદુ એવું લો કે જેથી AB બરાબર SQ થાય. આ PQને આગળ લંબાવીને AB જેટલું થાય એટલું QS લેવાનું, S બિંદુ. પછી PQR અને SQR એટલે કે આ બે ખૂણાઓનો સરવાળો, આ બે ખૂણાનો સરવાળો, આટલો ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? 180, બરાબર. આ ખૂણો ફરીથી જોઈ લો, આ ખૂણો થઈ જશે 180, કારણ કે રૈખિક જોડ બને છે.
એટલે બે ખૂણાનો સરવાળો 180. એમાંથી PQR એ 90 છે. PQRનું માપ 90 છે, એટલે કે આપણને SQR પણ કેટલો મળશે? 90 મળશે. બરાબર, SQR આપણને મળે છે 90. એટલે બંને ખૂણા 90 થઈ ગયા. આ પણ 90 થયો, આ પણ 90 થયો. આગળ વધીએ. હવે ABC અને SQRમાં જઈએ. હવે ABC અને SQR એટલે કે આમાં ઉપરનો ત્રિકોણ, આ નીચેનો ત્રિકોણ. પછી ABC અને SQRમાં આપણે બાખુબા શરત બનાવીએ. AB અને SQ તો સરખા હતા જ. ખૂણો SQR એટલે કે ખૂણો Q 90 થયો, અને BC અને QR તો સરખા છે જ, રકમ આપેલું જ છે. એટલે બાખુબા પૂર્વધારણાને આધારે ABC અને SQR બે ત્રિકોણ એકરૂપ થયા. બરાબર, એ બે ત્રિકોણ એકરૂપ થયા એટલે AC અને SR બે બાજુ સરખી થઈ, ખૂણો A અને S સરખા થઈ ગયા. AC અને SR એટલે કે આના જેટલું થઈ ગયું, અને બીજા ખૂણા સરખા થઈ ગયા. કયા ખૂણા સરખા થઈ ગયા? તો A અને S. ખૂણો A અને S સરખા થયા. ખૂણો A અને ખૂણો S સરખા થયા. પછી આ બે સરખા થઈ ગયા. બરાબર, તો અને આ AB અને SQ તો સરખા હતા જ, એટલે કે બાજુ ફરીથી જોઈ લઈએ કે આ બાજુ, પછી આ ખૂણો અને આ બાજુ, એટલે બાખુબા. બરાબર, બાખુબા શરતને આધારે આગળ વધીશું. હવે આવી રીતે આપણે પરિણામ નંબર 2 બનાવી શકીએ, જેમાં ખૂણો S અને P સરખા થશે. A અને S તો સરખા હતા જ, એટલે પરિણામ 1 અને 2 પરથી આમાંથી આપણે S કાપી નાખીએ તો બાકીના જે વધે છે ખૂણો A અને P એ સરખા થઈ જશે. આ બે ખૂણા સરખા થઈ ગયા એટલે A અને P સરખા થઈ ગયા. B અને Q તો સરખા હતા જ, અને BC બરાબર QR એ પણ આપણી પાસે છે જ. એટલે કે ખૂણો, પહેલાંમાં ખૂણો, પછી પાછો ખૂણો, અને પછી બાજુ, એટલે કે બાખુબા શરતને આધારે આ બે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR સરખા થઈ જશે, એકરૂપ થઈ જશે. અથવા કરીને ફરીથી બીજી સાબિતી આપી છે, પણ આપણે એનું કંઈ કામ નથી. આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ વધીએ. પ્રશ્ન નંબર 6 ખૂબ જ નાનો પ્રશ્ન છે કે ત્રિકોણની બે બાજુઓ અસમાન હોય તો મોટી બાજુની સામેનો ખૂણો પણ મોટો હોય. તો બે બાજુ અસમાન એટલે AC મોટો છે અને AB નાનો લઈએ. AC બાજુ મોટી અને AB બાજુ નાની લઈએ. તો શું સાબિત કરવાનું છે? ખૂણો B મોટો છે, ખૂણો B મોટો અને ખૂણો C નાનો છે, એવું સાબિત કરવાનું. એટલે કે મોટી બાજુની સામેનો ખૂણો મોટો અને નાની બાજુની સામેનો ખૂણો નાનો. એના માટે આપણે AC પર બિંદુ D એવું લો કે જેથી AB બરાબર AD થાય. આ AB જેટલું જ AD થાય. હવે ત્રિકોણ ABDમાં AB અને AD સરખા છે. AB અને AD સરખા થઈ ગયા એટલે ખૂણો નંબર 1 અને ખૂણો નંબર 2 સરખા થઈ જશે. હવે ત્રિકોણ DBC જુઓ, ફક્ત ત્રિકોણ DBC. આ ત્રિકોણ DBCમાં તમે જોશો તો આ બહિષ્કોણ થશે. તો આ 3 અને 4 નંબર, 3 અને 4 નંબર. તો ખૂણો 2 બહિષ્કોણ છે એટલે ખૂણો 3 તેનો અંતઃ સમુકોણ થશે. આ તેનો અંતઃ સમુકોણ ખૂણો 3. અંતઃ સમુકોણ હોય એટલે ખૂણા 2નું માપ એ 3 કરતાં તો મોટું જ હોય. બરાબર, અને 1 અને 2 નંબર સરખા છે એટલે 2ને કાઢીને આપણે ત્યાં 1 નંબર લખી દઈએ. ખૂણો 1 એ ખૂણા 3 કરતાં મોટો થયો. ખૂણો 1 એટલે કે મોટો થયો. હવે ખૂણા 1ની અંદર આપણે બીજો કોઈ પણ ખૂણો ઉમેરીશું, બીજો કોઈ પણ ખૂણો ઉમેરીએ તો પણ એ મોટું તો રહેવાનું જ છે. આ રીતે મોટું રહેશે જ. એટલે કે ખૂણો 1 અને ખૂણો Xનો સરવાળો ખૂણા P જેટલો છે, એટલે એને કાઢીને B મૂકી દઈએ. ખૂણો 3 એટલે કે C. આ રીતે ખૂણો B એ ખૂણા C કરતાં મોટો સાબિત થઈ શકે. 7મો પ્રશ્ન જોઈએ કે કોઈપણ ત્રિકોણમાં સૌથી મોટા ખૂણાની સામેની બાજુઓ સૌથી મોટી હોય છે. તો ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B સૌથી મોટો ખૂણો લઈશું આપણે, અને એ ખૂણો નાનો લઈએ છીએ. B પણ મોટો છે, B C કરતાં પણ મોટો છે. તો AC સૌથી મોટી બાજુ છે એવું સાબિત કરવાનું છે. AC સૌથી મોટી બાજુ છે એટલે અત્યારે આપણી પાસે ખૂણો B સૌથી મોટો ખૂણો છે, એના કરતાં A અને C નાના છે.
તો અત્યારે AB અને AC અને AB વચ્ચે 3 શક્યતાઓ છે. AC અને AB વચ્ચે 3 શક્યતા છે. ક્યાં તો AC નાનો હશે AB કરતાં, અથવા તો બંને સરખા હશે, અથવા તો AC મોટો હશે. જો AC નાનો હોય AB કરતાં તો ખૂણો B નાનો થઈ જશે. ખૂણો B નાનો થઈ જાય તો એ શક્ય નથી, કારણ કે ખૂણા બીને આપણે મોટો બનાવવો પડે તો જ આપણને AC સૌથી મોટી બાજુ મળે. તો ખૂણો B નાનો છે એટલે કે આ પરિણામ પક્ષથી વિરુદ્ધ છે, એટલે કે AC બાજુ AB બાજુ કરતાં નાની હોય એવું શક્ય નથી. તો હવે આપણે આ બીજી શરત લઈએ કે જો બંને બાજુ સરખી હોય તો પ્રમેય 7.2 મુજબ બંને ખૂણા પણ સરખા થઈ જાય. એ પણ શક્ય નથી, એટલે કે આ પરિણામ પણ પક્ષથી વિરુદ્ધ છે, એટલે કે AB બરાબર AC શક્ય નથી. તો ત્રીજી શરત લઈશું કે AC મોટો હોય. એટલે પહેલી બે શરતો જો શક્ય ન હોય તો ત્રીજી શરત તો સાચી હોય જ. એટલે ત્રીજી શરતને આધારે સાબિત થઈ જાય કે AC એ BC કરતાં મોટો છે, અને તે છે મતલબ તે જ પ્રમાણે આ રીતે AC BC કરતાં પણ મોટો સાબિત કરી શકાય. ટૂંકમાં એ જોવા જઈએ તો AC AB કરતાં મોટી બાજુ થઈ ગઈ, એટલે સૌથી મોટી બાજુ કઈ ગણાશે આપણા માટે? AC ગણાશે. પ્રમેય નંબર 8માં વધીએ આપણે આગળ કે ત્રિકોણની કોઈ બે બાજુઓનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય. આપણે બે બાજુઓ લઈએ AB અને AC. એ BC કરતાં મોટું, AC અને BC AB કરતાં મોટી, BC વત્તા AB AC કરતાં મોટી. કોઈ પણ બે બાજુઓનો સરવાળો એ ત્રીજી બાજુ કરતાં મોટો હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણે ત્રિકોણ ABC જે તમને દેખાય છે એમાં એને આપણે આગળ તરફ નબાવીને D બિંદુ તરફ જઈશું, બરાબર, કે જેથી AC અને AD સરખા થાય. AC બરાબર AD થાય. પછી ત્રિકોણ ACBમાં AD અને AC સરખા. ત્રિકોણ ACBમાં AD અને AC સરખા છે. AD અને AC સરખા એટલે કે ખૂણો ADC બરાબર ACD. ખૂણો ADC બરાબર ખૂણો ACD. આ બે બાજુ સરખી હોય. અહીં ACB છે ત્યાં ACD આવવું જોઈએ, એટલે બીને બદલે D કરજો, ત્યાં થોડી ભૂલ છે. તો બે બાજુ સરખી એટલે બે ખૂણા પણ સરખા થઈ ગયા, અને પરિણામ નંબર 1 આપી દો. હવે BCD આકૃતિમાં તમે જુઓ, આ BCD આ એટલે કે બે ખૂણાઓનો સરવાળો થશે ACD અને ACBનો, બરાબર. BCD એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણાનો સરવાળો. પછી એટલે કે આ BCD છે તે ખૂણા ACD કરતાં મોટો થયો. પછી આપણે અહીં જોઈએ છે કે આ જે ACD છે એનું માપ ADC જેટલું છે, એટલે આપણે અહીંથી ACD કાઢી દઈશું અને ત્યાં ADC લખીશું. આના પરથી સાબિત થયું કે ખૂણો BCD એ ખૂણા BDC કરતાં પણ મોટો છે. આમ આપણને ત્રિકોણ BCDની અંદર ખૂણો BCD એ ખૂણા BDC કરતાં મોટો મળશે. હવે BCD એટલે કે એની ખૂણા BCDની સામેની બાજુ BD છે અને BDCની સામેની બાજુ BC છે. હવે BD એટલે કે BA વત્તા AD. આકૃતિમાં જુઓ ફરીથી, BD એટલે આ BD એટલે કે તમારી પાસે AB અને ADનો સરવાળો કહેવાય, એને લઈ લઈએ. BD એટલે AB અને ADનો સરવાળો. એમાંથી AD છે એને કાઢી નાખો, AD જેટલું AC છે તો AC લખી દો અહીંયા. એટલે આ ત્રિકોણની આ બે બાજુઓ BC કરતાં મોટી થઈ ગઈ. આવી રીતે જ આપણે આ બે પરિણામો પણ સરખા સાબિત કરી શકીએ. તો અહીં આ પ્રમેય પૂરો થાય છે. તો આગળ વધીએ આપણે. આગળ આપણી પાસે નથી, 8 પ્રમેય થયા મિત્રો. તમારે 8 પ્રમેય તમે લોકો નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખી લેજો. તમને વિડીયોમાંથી લખતા કદાચ ન ફાવે તો ચોપડીમાં તો છે જ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર. આના પછી આપણે સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું 7.1 આવતા વિડીયોની અંદર. રકમ વગેરે તમે વાંચીને તૈયાર રાખજો. સ્વાધ્યાય 7.1 આપણે શરૂ કરીશું આવતા વિડીયોમાં. તમારે આજના 8 પ્રમેય ટોટલ હોમવર્કમાં કરવાના છે. એક વખત સારા અક્ષરે નોટની અંદર લખજો, ચોપડીમાંથી પણ મળી જશે. આવજો, ત્યાં સુધી આવતા વિડીયો મળીશું.